Yeah, hi, good morning all. Let's start. So yesterday what we have discussed. So cloud models we have discussed. So what are the cloud models? As, PaaS, and SaaS. So as is nothing but infrastructure as a service where we can pick the components and we can create on your own. So web server కావాలంటే we'll be creating a machine. On the top of the machine, we are going to install our softwares. So those are IaaS. So PaaS is nothing but platform as a service. It is readily inbuilt and pre-configured and pre-installed. Something like runtime వరకు మొత్తం ఆల్రెడీ కాన్ఫిగర్ చేస్తుంటారు. Runtime is nothing but softwares. Software installations కావచ్చు, configurations got everything, they'll be readily installed. So whereas SaaS is nothing but a ready to use product. సో అప్లికేషన్ కూడా అది వాళ్ళదే ఉంటుంది, మొత్తం వాళ్ళ ప్రోడక్టే ఉంటుంది. సో మెయింటెనెన్స్ కూడా మొత్తం వాళ్ళదే. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హావ్ డిస్కస్డ్ యెస్టర్డే. సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ సో ఐపీ అడ్రస్సింగ్ గురించి మాట్లాడదాం మనం. సో ఐపీ అడ్రస్. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రస్? ఎనీవన్? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రస్? Finding a location. So, so IP address is nothing but why we need an IP address to communicate with the devices. Okay. A finding location కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, to communicate between the devices. Each device should have an IP address. So for example, this is my laptop. ఇక్కడ IP config అని టైప్ చేశాను అనుకోండి. ఈ IP config టైప్ చేస్తే ఇది నా ల్యాప్టాప్ కి సంబంధించిన IP అడ్రస్. So again, if I say ns lookup yahoo.com. So these are the Yahoo servers IP address. Okay. And ns lookup google.com. So these are the Google server IP address. So each device, each website, every computer should have an IP address to communicate. అది ఇంటర్నెట్ కావచ్చు, ఇంటర్నల్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, right? So again, IP address లో you have two types of IP address versions. One is IPv4 version, another one is IPv6 version. So generally we'll be using IPv4 address. Okay. Now IPv4 format ఎలా ఉంటుంది అంటే something like 10.0.0.0 or 172.16.0.0 or 192.168.0.0. సో ఈ ఫార్మాట్ అన్నది 4 octets లో ఉంటుంది. ఓకే. ఫార్మాట్ అనేది 4 octets. సో మోర్ ప్రిసైజ్ గా చెప్పాలంటే IPv4 అడ్రస్ రేంజ్ వచ్చేసి 0 to 0 to 255.255.255.255. సో ఈ రేంజ్ లో IPv4 అడ్రస్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే. సో ఐ కెన్ సే 0 to 255 IPv4 address. So and each octet is 8-bit. So ప్రతిది 8-bit ఉంటుంది. 8888. Total IPv4 address ఏంటి? 32 bit size. So each octet is 8-bit. 8 4s are 32-bit size. So again, IPv4 address వచ్చేసి you have 5 classes. General గా classes you have 3. So 3 classes యూస్ చేస్తాం మనం. So what are those? So class D and class C వచ్చేసరికి future purpose. So we don't use that. Okay. So we use only class A IP address, class B IP address, and class C IP address. Generally, you can say there are lot of computers are there, websites ఉన్నాయి. చాలా మా కంపెనీలో 1.5 lakh ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. సో అలానే పెద్ద పెద్ద ఎంఎన్సీ కంపెనీస్ లో ఈజీగా 1.5 2 lakhs ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు. అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ల్యాప్టాప్ ఉంటుంది, దానికి ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఉంటుంది. సో వెబ్సైట్స్ కూడా చూస్తే క్రోర్స్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పటికీ జనరల్ గా మన IPv4 అడ్రస్ అనేది ఎప్పుడో ఎక్స్పైర్ అయిపోయి ఉండాలి. Still we are using that IPv4 address. So what exactly happened ante, so ఈ ప్రతి క్లాస్ లో what they have decided that they have
they are segregated into two IP address. One is public and another one is private. Okay. So I say here private IP address range. So class A private IP address range వచ్చేసి class A private IP address ఇది class B. So this is the private IP address. Class C. So this is the private IP address. సో క్లాస్ ఏలో ఇవి పక్కన పెడితే మిగతావన్నీ పబ్లిక్. క్లాస్ సిలో ఇవి పక్కన పెడితే మిగతావన్నీ పబ్లిక్. క్లాస్ సిలో ఇవి ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ పక్కన పెడితే మిగతావన్నీ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్. సో నౌ యూ హ్యావ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రస్. వన్ ఈస్ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్, అనదర్ వన్ ఈస్ private IP address. So what is public address and what is private IP address? Anyone? Public IP is open for all. Anyone can connect to the public IP address. Anyone can connect to the public IP address as it connects over the internet. సో ప్రతి వెబ్సైట్ కి పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే మనం ఆ వెబ్సైట్ ని కనెక్ట్ అవుతాం కాబట్టి మనకు పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్? It works internally only, like intranet. Okay. So it doesn't connect outside the internet. I mean, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నుంచి ఒక ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ కనెక్ట్ అవ్వాలనుకోండి ఒక మిషన్, యూ కెనాట్ కనెక్ట్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ యూ షుడ్ హావ్ ఓన్లీ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్. సో బట్ ఈ ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ ఎక్కడ వాడతారు? కంపెనీస్లలో వాడతారు. సో ఇది నా కంపెనీలో ప్రతి ఒక్కరికి ల్యాప్టాప్స్ ఉంటాయి. ఆ ల్యాప్టాప్స్ అన్నిటికీ ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది. సో ఇంతకు ముందు చూసాం మనం, నా ల్యాప్టాప్ ఐపీ అడ్రస్ ఏంటి? 192 సిరీస్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ మై ల్యాప్టాప్ ఐపీ అడ్రస్. సో ల్యాప్టాప్ ఐపీ అడ్రస్ ఇస్ a private IP address. So website IP address is a public IP address because we are connecting to that public. సో ఇది 192 వచ్చేసి క్లాస్ సి. డొమెస్టిక్ గా ఎప్పుడైనా సరే క్లాస్ సి ఇస్తారు. కంపెనీస్, ఎంఎన్సి కంపెనీస్ ల్యాప్టాప్స్ కన్నీ క్లాస్ ఏ ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తారు. Now public IP address is nothing but you can connect over the internet, and private IP address it connects only intranet, internally ga. So as an example, I'll show you something. So this is office network అనుకుందాం, ఇది ఆఫీస్. ఓకే, XYZ కంపెనీ. ఓకే, అండ్ ఈ XYZ కంపెనీకి అరౌండ్ ఒక 5,000 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. 5,000 ఎంప్లాయీస్. సో ఈచ్ ఎంప్లాయీ విల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ డెస్క్టాప్. ఓకే, సో ప్రతి ల్యాప్టాప్ కి విల్ హ్యావ్ ద ఇంటర్నల్ ఐపీ, ప్రైవేట్ ఐపీ. So I use 10 series here, 10.1.1.1. For example, 1.1. ఇది వచ్చేసి 1.2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and here 9. సో ఇలా 5,000 ల్యాప్టాప్స్ కి 5,000 ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఇలా ఉంటుంది, రైట్? సో నా ఈ మిషన్ అంటే కంప్యూటర్ ఇంటర్నల్ గా ఒక ఆఫీస్ లో ఉన్న మిషన్ ఇంకో ఆఫీస్ లో ఉన్న మిషన్ తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అంటే దే యూస్ ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్. సో ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ ద్వారా విల్ బి కమ్యూనికేటింగ్ బిట్వీన్ ద సిస్టమ్స్.
అట్ ద సేమ్ టైం వీళ్ళు అందరూ ఇక్కడ వచ్చి చూసే వరకు 5,000 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు అనుకోండి. ఈ 5,000 ఎంప్లాయీస్ ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే డూ వి టేక్ 5,000 ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్స్? నో. వి నీడ్ వన్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ టు కనెక్ట్ అవుట్ సైడ్ వరల్డ్, రైట్? సో ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది? మనకి ఇక్కడ ఒక రౌటర్ ఉంటుంది. సో రౌటర్. సో అగైన్ router you have both IP address like private and public. Private and public. So this is internet. Now if this guy is trying to browse website, so like he is trying to browse a website like google.com. సో రిక్వెస్ట్ ఎలా వెళ్తుంది? రిక్వెస్ట్ డైరెక్ట్ గా ప్రైవేట్ ఐపీ నుండి ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అవ్వదు, బికాస్ ప్రైవేట్ ఐపీ కెన్ నాట్ ట్రావెల్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్. ఇట్ హాస్ టు యూస్ పబ్లిక్ ఐపీ. సో వాట్ విల్ హ్యాపన్? రిక్వెస్ట్ వెళ్ళి రౌటర్ ప్రైవేట్ ఐపీకి వెళ్తుంది. రౌటర్ ప్రైవేట్ ఐపీ నుండి పబ్లిక్ ఐపీకి ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది. ఈ పబ్లిక్ ఐపీ ద్వారా మీరు ఇంటర్నెట్ కి కనెక్ట్ అవుతారు. రిక్వెస్ట్ కూడా ఇదే పబ్లిక్ ఐపీకి వస్తుంది, ప్రైవేట్ ఐపీ కన్వర్ట్ అవుతుంది. ప్రైవేట్ ఐపీ నోస్ ఫ్రమ్ విచ్ ఐ గాట్ ద రిక్వెస్ట్, ఇలా. సో వీళ్ళందరూ ఒకటే పబ్లిక్ ఐపీ యూస్ చేస్తారు అందరు. సో అందరూ కలిపి ఒకటే పబ్లిక్ ఐపీ యూజ్. ఈవెన్ దో యూ హావ్ 5,000 ఎంప్లాయీస్, యూ క్యాన్ కనెక్ట్ టు ద ఇంటర్నెట్ యూజింగ్ వన్ సింగిల్ పబ్లిక్ ఐపీ. సో బట్ ఇంటర్నల్ గా అందరూ ప్రైవేట్ ఐపీస్ ద్వారా కనెక్ట్ అవుతారు ఇంటర్నల్ గా, బట్ బయటికి కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు పబ్లిక్ ఐపీ యూజ్ చేస్తాం. సరే ఇలా అవుతుంది. నా ఇక్కడ ప్రైవేట్ టు పబ్లిక్, పబ్లిక్ టు ప్రైవేట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కదా, వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ నాటింగ్. సో నాట్ అంటాను. సో దిస్ ఇస్ ఎ నెట్వర్క్ అడ్రస్ ట్రాన్స్లేషన్. సో ప్రైవేట్ టు పబ్లిక్, పబ్లిక్ టు ప్రైవేట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేది, మనం దీన్ని నెట్వర్క్ అడ్రస్ ట్రాన్స్లేషన్ అంటాం. సో బయటికి ప్రైవేట్ ఐపీ తెలియదు, బయట వాళ్ళకి ఓన్లీ పబ్లిక్ ఐపీ మాత్రమే తెలుస్తుంది. ఓకే. నా ఇక్కడ కూడా మీరు చూసినట్టయితే నా ల్యాప్టాప్ కి ఏంటి ప్రైవేట్ ఐపీ 1.19 ఉంది, 1.1 కూడా ఉంది. ఈ 1.1 ఏంటి అంటే రౌటర్ ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్, గేట్వే అంటే ఏ గేట్ నుంచి బయటికి వెళ్ళాలి. ఓకే, నా ట్రాఫిక్. సో నా వాట్ ఈస్ మై పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్? ఇఫ్ ఐ సే హియర్ what is my IP address? So this is my public IP address. So this is my public IP address. సో ఇప్పుడు సింపుల్ గా ఇప్పుడు ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఈ ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అయ్యాను నేను. సో ప్రతి ఒక్కరికి ఇండివిజువల్ ల్యాప్టాప్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, లాగిన్ అయ్యి ఐపీ కాన్ఫిగ్ అని టైప్ చేసినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి ఇండివిజువల్ ఐపీ అడ్రస్ వస్తుంది. నాకు 19 రావచ్చు, మీకు 5 రావచ్చు, 6 రావచ్చు, 7 రావచ్చు. బట్ అందరూ కలిపి వాట్ ఈస్ మై ఐపీ అడ్రస్ టైప్ చేశారనుకోండి, అందరికి ఒకటే పబ్లిక్ ఐపీ వస్తుంది. సో ఎవ్రీవన్ ఈజ్ యూజింగ్ ఓన్లీ వన్ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ టు కనెక్ట్ అవుట్ సైడ్ వరల్డ్. ఓకే. అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ కి మన ఇంటర్నెట్ ఐపీ మాత్రమే తెలుస్తుంది, ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ ఎవరికి తెలియదు. సో ఎక్కడైనా సరే ఏంటంటే ఇంట్లో ఉన్నా సరే మీరు టైప్ చేయండి. సో మల్టిపుల్ డివైసెస్ లో వాట్ ఈస్ మై ఐపీ అడ్రస్ .com అంటే మనకు ఓన్లీ ఒకటే పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ వస్తుంది. సో నాట్ మల్టిపుల్, అంటే ఒకటే ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉంటాయి. మళ్ళీ మీకు 2 ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉన్నాయనుకోండి, బట్ డిఫాల్ట్ గా యూ విల్ హావ్ 2 పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్. సో నా హియర్ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఇస్ అ యూనిక్ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్, అండ్ మోర్ ఎవర్ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఫ్రీ కాదు, యూనిట్ పే. ఇప్పుడు నాకు ఇంటర్నెట్ కావాలి అనుకోండి, పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ అసైన్ చేస్తారు మనకి. అసైన్ చేస్తే మనం రెంట్ పే చేస్తాం. సో ఈ రౌటర్ కి పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఎవరు అసైన్ చేస్తారు? ఈ రౌటర్ కి పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఎవరు అసైన్ చేస్తారు? సో ఇంటర్నెట్ ప్రొవైడర్ విల్ అసైన్ a public IP to our router. So if you take an internet from Jio guy will assign a public IP address to our router. సో ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అనేది అసైన్ చేస్తారు. సో an IP address is a public IP address is the unique address. ఓకే. నా అట్ ద సేమ్ టైం నా దగ్గర ఇంకో కంపెనీ ఉంది అనుకోండి, సో సమ్ అదర్ కంపెనీ. సో దిస్ ఇస్ XYZ కంపెనీ అండ్ హియర్ ABC కంపెనీ, సమ్ కంపెనీ. And this company also can use same private IP address.
and here router. So a router చెప్పండి ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ నేను కరెక్ట్ వేస్తున్నానా లేదా ఎక్కడైనా తప్పు రాశాను ఏ ఐపీ అడ్రస్ సో పబ్లిక్ అడ్రస్ అనేది నా రౌటర్ కి వేరే రౌటర్ ఒకటే ఉండదు సో నాకు ఇచ్చిన పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ నాకే ఉంటుంది ఇంకా వరల్డ్ లో ఎవరికి ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఉండదు ఇంకా సో ఇక్కడ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఇస్ యూనిక్ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ సో నౌ ఇక్కడ ఐ చేంజ్ ద పబ్లిక్ సమ్ తీసేస్తాను సో నౌ దిస్ బికమ్ యూనిక్ సో పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ విల్ బి యూనిక్ అండ్ ఇట్ విల్ నాట్ అంటే సేమ్ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ మల్టిపుల్ డివైసెస్ కి అటాచ్ చేయరు బట్ వేరే ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ నా కంపెనీలో ఉండొచ్చు వేరే వాళ్ళ కంపెనీలో కూడా అదే ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది అవ్వదు ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ బికాస్ వీ డోంట్ రియల్లీ కనెక్ట్ అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ రైట్ సో వీళ్ళు ఇక్కడ కనెక్ట్ అవ్వరు కాబట్టి ఇది ఇంటర్నల్ గానే ఉంటుంది ఇది ఇంటర్నల్ గానే ఉంటుంది సో దేర్ ఇస్ నో వరీ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనే ఛాన్స్ ఉండదు బట్ పబ్లిక్ అది బయట ఇంటర్నెట్ కి అందరు కనెక్ట్ అవుతారు కాబట్టి పబ్లిక్ ఐపీ అనేది యూనిక్ గా ఉండాల్సిందే సో దిస్ ఇస్ వాట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ పబ్లిక్ ఐపీ కనెక్ట్స్ అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ ప్రైవేట్ ఇస్ ఇంటర్నల్లీ అండ్ వన్ మోర్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను ఇక్కడ ఓకే And upcoming classes also going on Telugu or if you need English batch we have English batch as well so if you are looking for English this is a Telugu batch, am I right? I mean Telugu and English I'll mix it okay but if you want pure English I can shift into different batch okay Okay. so now for example here we have one school something like ఒక K school ఉంది అనుకుందాం ఒక K school లో కృష్ణ with roll number 10 okay and one W school సేమ్ కృష్ణ రోల్ నెంబర్ 10 ఉందండి సో అంటే ఈ స్కూల్లో కృష్ణ అనే అబ్బాయి ఉండొచ్చు ఈ స్కూల్లో కృష్ణ అనే అబ్బాయి ఉండొచ్చు మనకేం ప్రాబ్లం లేదు అండ్ ఇద్దరికి రోల్ నెంబర్ 10 ఉండొచ్చు దిస్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ గాయ్ అండ్ దిస్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ గాయ్ విత్ ద నేమ్ విత్ ద సేమ్ నేమ్ సో దీంట్లో విత్ ద నేమ్ ఇక్కడ నేమ్ తోని ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటుందా కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంటుందా ఏముండదు బట్ వీళ్ళిద్దరు వెళ్ళేసి ఇఫ్ దే ట్రైంగ్ టు రైట్ అన్ ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్ వాట్ షుడ్ బి ద హాల్ టికెట్ నెంబర్ hall ticket number should be the unique because Unique. these both people are writing publicly, right? If they are writing an exam publicly, then definitely the hall ticket number should be unique. I can say the hall ticket number is a public IP and the roll number is a private IP. So there is no conflict between this guy and this guy when they are working in their school. But when these two people are writing outside public exam, then definitely hall ticket number should be the unique. సో ఇలా ప్రైవేట్ అండ్ పబ్లిక్ అనేది ఉంటుంది సో అందు గురించి వీఆర్ స్టిల్ సర్వైవింగ్ విత్ దోస్ ఐపీ అడ్రస్ బికాస్ వీ హ్యావ్ ప్రైవేట్ అండ్ పబ్లిక్ ఓకే అండ్ ఇఫ్ సీ హియర్ సో దిస్ ఈస్ ద IPv6 వర్షన్ ఫార్మాట్ సో IPv6 వర్షన్ ఫార్మాట్ అనేది కొంచెం డిఫరెన్స్ గా ఉంది చూడండి సో దిస్ ఇస్ IPv6 వర్షన్ ఫార్మాట్ బట్ వేరస్ IPv4 వచ్చేసి ఈ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది ఓకే సో టెంపరరీ IPv6 ఇది IPv4 ఇది ఓకే ఎస్ ఓకే సో ఇక్కడ ఉంది సో now I said yes last number is 255 in IPv4 వచ్చేసి last number 255 not 256 so how they have defined as a 255 so because so generally okay I'll tell you in real time actually ఏమవుతుందో real time లో చెప్తాను ఇక్కడ ఉన్న సినారియోలో I'll tell you one more thing so in this scenario so consider this is our home so our home we have different devices
ఈ డివైస్ కి ఎలా ఐపీ అడ్రస్ వచ్చింది? సో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లోకి వెళ్తే ipconfig, if I type ipconfig, I got this IP address 192.168.1.19. So who has assigned this IP address? We know that public IP address is assigned by the internet service provider. But who has assigned this IP address? Who? Anyone? Any guess? So this IP address is assigned by the router manufacturer. Okay. సో ఇది రౌటర్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే నెట్ గేర్ రౌటర్, చాలా రౌటర్స్ ఉంటాయి కదా, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే లోపల వెబ్ పేజ్ లో దే రైట్ అన్ ఐపీ అడ్రస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ 192.168.1.02 రేంజ్ ఇచ్చేస్తారు. 192.168.1.255 అనేది రేంజ్ ఇచ్చేస్తారు. సో దీంట్లో కాన్ఫిగర్ చేసి పెట్టుంటారు. సో వెన్ యూ కనెక్ట్ టు దిస్ వైర్లెస్ రౌటర్, ఆటోమేటిక్ గా ఒక ప్రైవేట్ ఐపీ అనేది మన ల్యాప్టాప్ కి అసైన్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్ గా. సో ఇది ఇక్కడ మన ఇన్స్టిట్యూట్ లో, మన ఇంటర్నల్ ఆఫీస్ లో కానీ ఇలా చిన్న చిన్న ఆఫీసర్స్ లో ఇది డిజైన్ చేస్తారు. లేదు సార్ ఐ వాంట్ టు గివ్ మై ఓన్ ఐపీ అడ్రస్ అంటే కూడా మనం ఓన్ గా కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకే. సో బట్ కంపెనీస్ లో ఎలా ఉంటుంది అంటే రియల్ టైమ్ కంపెనీస్ లో దే we have different servers to provide an IP address. Yes. No. సో జనరల్ గా ప్రతి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ వాడు డొమెస్టిక్ గా 192 సిరీస్ ఇస్తాడు. 192 సిరీస్ బై డిఫాల్ట్ గా ఎవరైనా సార్ అదే సార్ మన దాంట్లోనే ఒక ఐపీ అడ్రస్ వస్తుంది. ఇవాళ 19 రావచ్చు, రేపు వచ్చి కనెక్ట్ చేస్తే 20 రావచ్చు. నాకు ఇట్ విల్ చేంజ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ స్టాటిక్, బికాస్ ఐఎమ్ గెటింగ్ అన్ ఐపీ అడ్రస్ ఫ్రమ్ మై రౌటర్. ఆటోమేటిక్ గా డైనమికల్ గా ఇట్ విల్ అసైన్ one IP address. Yes. So yesterday it was 8. Now I got 19. Day before yesterday it was 20. Or else you may get the same IP address. We never know. Okay. It automatically assigned to my device. So companies lo emuntundi ante companies lo this is my company and I'll just mark like something like these are my laptops or desktops. Okay. ఇలా thousands of machines ఉంటాయి. Okay. ఈ thousands of machines, you will not go each machine and configure an IP address. Real time lo we will be using DHCP servers. So we say DHCP servers. DHCP servers. So this is a Windows machine. We have one feature called DHCP. When you add a feature DHCP, in this you can write a scope 10.1.1.02, 10 dot like 10.1.255 ఇలా మల్టిపుల్ స్కోప్స్ రాస్తాం. ఎవరికి ఏ స్కోప్ కావాలో ప్రొడక్షన్ వాళ్ళకి అటాచ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఈ రేంజ్ లో నుండి ఒక ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ అనేది మీ ల్యాప్టాప్ కి అసైన్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో DHCP లో లీజ్ పీరియడ్ ఉంటుంది. అంటే 10 డేసా, 8 డేసా, 40 డేసా లీజ్ పీరియడ్. ఆ లీజ్ పీరియడ్ అయిపోయే వరకు ఐపీ అడ్రస్ అనేది మీరు ఎప్పుడు పోయినా సరే ఆఫీస్ లోకి అదే ఐపీ అడ్రస్ వస్తుంది. లీజ్ అయిపోయింది అనుకోండి, లీజ్ అయిపోయి వేరే వాళ్ళకి అసైన్ అవ్వచ్చు, అదే ఐపీ అడ్రస్ రావచ్చు. సో ఇలా ఇక్కడ నుంచి మీకు ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ అసైన్ చేసేవారు. సో ఇంతకు ముందు DHCP అవన్నీ లేనప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే మేము చిన్న చిన్న కంపెనీస్ ఉండేవి 100, 200 ప్రతి మిషన్కి వెళ్ళి మేము మాన్యువల్ గా రాసేవాళ్ళం. మాన్యువల్ గా ప్రాబ్లం ఏంటి? హ్యూమన్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. ఇక్కడ ఇచ్చిన ఐపీ అడ్రస్ వేరేది ఇస్తాం, మళ్ళీ కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది. ఎక్కడ ఇచ్చామో తెలియదు, మళ్ళీ అన్ని చూసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో ఆ ఇష్యూస్ ఉండేవి. తర్వాత DHCP వచ్చాక ఆటోమేటిక్ గా అదే అసైన్ చేసుకుంది. యూ నో నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్. సో వన్స్ యూ కనెక్ట్ టు ద ల్యాన్ ఆటోమేటిక్ గా అసైన్ చేస్తారు. సో ఇది రియల్ టైమ్ లో ఇలా అసైన్ చేస్తాం ఐపీ అడ్రస్, ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్. So here I said our IPv4 address is the last number is 255. So why it is assigning 255 IP address అంటే జనరల్ గా I said so each octet is 8 bit. 8 bit కాదు, ప్రతి octet వచ్చేసి 8 bit. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సో 8 bit రాస్తాను, ఇక్కడ సింపుల్ గా ఒక 8 bit రాస్తాను ఇలా 011 111 100 190 101 ఇంకా 0
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0, 1, 1, 0, 1, 0. Yeah. So these are the 8 bits. Okay. Now 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. So when you add everything, right, you are going to get only 255. So 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32 plus 64 plus 128. సో IPv4 వచ్చేసి 255 ఉంటుంది. లాస్ట్ నెంబర్ 256 అనేది ఉంటుంది ఇంకా IPv4 లో. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. సో నౌ ఐల్ గో లిటిల్ బిట్ డీపర్. ఓకే, ఇంకో సబ్నెటింగ్ కూడా చూద్దాం మనం. వాట్ ఈస్ సబ్నెట్? సో సబ్నెట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అన్ IP అడ్రస్. సో సింపుల్ గా నేను పవర్ పవర్ చేస్తున్నాను. 1 to the power 2, 2 to the power 2, 4 అలా రాస్తున్నాను నేను. సో ఇవన్నీ ప్రతి బిట్ ఇది యాక్చువల్ గా మనం ఏం చెప్పాం, మనం IPv4 అడ్రస్ వచ్చేసి ఈ 4 ఆక్టెట్స్ లో ఉంటుందని చెప్పాను నేను. ఓకే, 4 ఆక్టెట్స్ లో. సో ఈచ్ ఆక్టెట్ ఏంటి, 8 బిట్ ఉంటుంది. ఆక్టెట్ 8 బిట్ ఉంటుంది. సింపుల్ గా 8 బిట్ ఉంటుంది. సో ప్రతి బిట్ వచ్చేసి 8 బిట్ ఉంటుంది. 4 బిట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, 1 డాట్ 1 డాట్ 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 ఇలా నాకు 4 బిట్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి బిట్ 8 బిట్ ఉంది. ఓకే, సో ప్రతి బిట్ లో 255 అనేది లాస్ట్ నెంబర్. ఎలా వస్తుంది లాస్ట్ నెంబర్ అంటే, ఇది 8 బిట్ కాబట్టి మనం సో ఇలా రాసా 8 బిట్ అనేది సింపుల్ గా 1 2 3 4 5 6 7 ఇవన్నీ 8 బిట్స్. ఫస్ట్ బిట్ ఫస్ట్ నెంబర్. సో దీన్ని 1 to the power of 2 ఏంటి, 2 వచ్చింది. 2 to the power of 4 ఏంటి, 2 to the power of 2 4, 4 to the power of 2 8, 8 to the power of 2 16. అలా పవర్ ఇచ్చుకుంటూ పోతే ఇవన్నీ యాడ్ చేశాను అనుకోండి, నేను 255 వస్తుంది అని చెప్తున్నాను. ఈచ్ బిట్ 255 లాస్ట్. 256 అనేది ఇంకా ఉండదు IPv4 లో. సో ఇట్ ఈస్ డిజైన్ సంథింగ్ లైక్ IPv4. ఇట్స్ డిజైన్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ దట్. ఓకే, సో మన నెంబర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే ఇలా వాళ్ళు డిఫైన్ చేశారని చెప్తున్నాను నేను. ఓకే, సో 255 నెంబర్ ఎలా వచ్చింది సార్, 256 ఎందుకు రాలేదు అంటే వాళ్ళు ఇలా డిఫైన్ చేశారు. సో అందుకే మనం 255 నెంబర్ ఇస్ ద లాస్ట్ నెంబర్ ఇన్ IPv4. Now we'll talk about subnetting. Subnet అంటాం మనం. So what is subnet? Subnet is a part of an IP address. IP address. సో IP అడ్రస్ ని మనం మల్టిపుల్ పార్ట్స్ లాగా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అ సబ్నెట్. సో జనరల్ గా మనం ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమేమి యూజ్ చేస్తామంటే, మన అజూర్ లో సో I'll use 10 series. 10 series is a private IP address. 172 series is a private IP address. 192 series is a private IP address. MNC కంపెనీస్ లో 10 series యూస్ చేస్తారు, ఎందుకంటే లార్జర్ నెట్వర్క్ ఉంటుంది కాబట్టి. ఓకే, సో నా I'll use 10 series. 10.0.0.0 ఇస్తాం. సో వెన్ యూ గివ్ దిస్ IP అడ్రస్ అండ్ ఆస్క్ హౌ మెనీ IP అడ్రస్ అంటే తెలుసుకోవచ్చా, క్యాల్కులేట్ చేయవచ్చా? క్యాల్కులేట్ చేయలేము. సో ఇలా IP అడ్రస్ ఇచ్చేసి హౌ మెనీ IP అడ్రస్ యూ విల్ గెట్ ఫర్ దిస్ IP అడ్రస్ అంటే క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చా అంటే చేయలేము. ద క్వశ్చన్ ఇట్ సెల్ఫ్ రాంగ్. ఓకే, సో మనం ఎలా చేయాల్సి వస్తుంది అంటే, ఇలా సైడర్ రేంజ్ ఇస్తేనే తెలుస్తుంది. సో 8 ఇస్తారా, 16 ఇస్తారా, 24 ఇస్తారా అనేది డిఫరెంట్. సో యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ సైడర్ రేంజ్. సో ఈ సైడర్ రేంజ్ మనం ఏమంటామంటే సబ్నెటింగ్ అంటాం. సో జనరల్ గా మన దగ్గర వెహికల్ ఉందనుకోండి, ఎంత దూరం పోతామంటే ఏం చెప్తాం మనం, ఎంత దూరం అని పోవచ్చు, డిపెండ్ అపాన్ ద ఫ్యూయల్. ద సేమ్ వే ఇది కూడా అంతే, మన సైడర్ రేంజ్ ఇస్తేనే దాన్ని క్యాల్కులేట్ చేసుకోవడానికి వీలు ఉంటుంది. సో హియర్ ఐ డూ వన్ థింగ్, ఇలా IP అడ్రస్ రేంజ్ ఇస్తాను నేను. ఓకే, సో దీనికి 16 రేంజ్ లో ఎన్ని IP అడ్రస్ వస్తాయో చూద్దాం. ఓకే, నౌ దిస్ ఈస్ మై IP అడ్రస్.
సో జనరల్ గా ఇది చాలా డీప్ గా పోను, ఓవర్ వ్యూ మాత్రమే ఇస్తాను, ఎందుకంటే ఇది అంత అవసరం లేదు మనకి. బట్ ఎవరైనా సరే 16 అంటే ఏంటి, 24 అంటే ఏంటి అని తెలియాలి మనకి. రియల్ టైమ్ లో ఇలా సైడర్ రేంజ్ ఇచ్చినప్పుడు అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ బి నోయింగ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెనింగ్ అనేది. ఓకే, నౌ దిస్ ఈజ్ మై ఐపీ అడ్రస్. సో సబ్నెట్స్ ఎలా డివైడ్ చేస్తాం, పార్ట్ సబ్నెట్ 1. ఓకే, సో హియర్ 10.1, సో /16 ఇచ్చా. 16 అంటే ఏంటి, 2 ఆక్టెట్స్ రిజర్వ్డ్ అయిపోయినాయి. ఇది 8 బిట్, ఇది 8 బిట్. ఓకే, సో when I'm dividing into multiple parts, if I provide 16, then these two are mandatory. ఇంకా ఇది ఇవే ఉండాలి. దీని తర్వాత యూ కెన్ చేంజ్ 2 చేంజ్ చేస్తారా, 100 చేంజ్ చేస్తారా అని మీ ఇష్టం. ఫస్ట్ 2 ఆక్టెట్స్ should be the same, 1.0. Suppose here if I provide 172.16, then subnet would be 172.16 అనేది మ్యాండేటరీ. దాని తర్వాత 1.0, 2.0, ఇట్స్ అప్ టు యూ. ఓకే, నౌ if you provide here 192.168, then what would be the subnet? 192.168 అనేది మ్యాండేటరీ. దీని తర్వాత 1 or 2 or 3 అనేది మీ ఇష్టం. ఓకే, సో నౌ ఐ విల్ చేంజ్ ఇట్. 10.1 ఇస్తాను, ఆల్ 0 ఇస్తాను, ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. 1 ఇస్తున్నాను. నా సబ్నెట్ లో 10.1.1.0 స్లాష్ మరి 24 ఇస్తాను నేను. 24 దేనికి అనేది ఐ విల్ టెల్ యూ. సబ్నెట్ టు 10.1.2.0 స్లాష్ 24. ఇలా మల్టిపుల్ సబ్నెట్స్ యూ కెన్ క్రియేట్. సో ఎక్కడ వరకు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సబ్నెట్స్? లాస్ట్ నెంబర్ ఏంటి మనకి, 255. సో ఒక ఐపీ అడ్రస్ రేంజ్ లో యూ కెన్ క్రియేట్ సబ్నెట్స్ 255. Subnets 255 you can create. Okay, now into. So again, each subnet, how many IP address you will get it. So now, so ఇప్పుడు ఈ సబ్నెట్ లో నేను మిషన్ క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి. మిషన్ ఐపీ అడ్రస్ VM01. సో దీని ఐపీ అడ్రస్ ఏమొస్తుంది? సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇది పార్ట్. సో అందుకని 16 ఇచ్చాం కాబట్టి ఫస్ట్ 2 అనేది మ్యాండేటరీ. ఇది now virtual machine is a part of this. So what will be the IP address of virtual machine? 10.1.1 because 24 కదా, 8 3s are 24, 3 bits అయిపోయాయి. లాస్ట్ నెంబర్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది, 1. VM02 10.1.1.2. సో మీరు డోంట్ వరీ, ఇది మనం అంతా క్యాలిక్యులేట్ మనం ఎక్కడ చేయం, ఇది మన రెస్పాన్సిబిలిటీ కాదు. బట్ ఇది ఇచ్చింది మనం వాడుకోవాలి అంతే. సో నెట్వర్క్ ఇంజనీర్ సేమ్ ఇస్తారంటే మనకు రిక్వెస్ట్ ఫామ్ వస్తుంది, ఐపీ అడ్రస్ ఇది యూస్ చేయండి, సబ్నెట్ ఇది యూస్ చేయండి అని ఇస్తారు. అది కాపీ పేస్ట్ చేయాలి అంతే మనం. సో అది కాపీ పేస్ట్ చేసేటప్పుడు వెనకాల ఏముంది, వెనకాల యాక్చువల్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ అనేది మనకు ఐడియా ఉంటే బెటర్ అని చెప్తున్నాను అంతే. సైడర్ రేంజెస్ అంటాం మనం, సైడర్ రేంజ్ 03 10.1.1.3. సో VM04 10.1.1.4. సో ఇలా ఎన్ని ఐపీ అడ్రస్ 255 missions you can create, like 10.1.1.255. So each subnet lo again you will get a 255 missions. So total around 65,035 some IP address you will get. సో ఒక్క హోస్ట్ లో మనకి ఎన్ని ఐపీ అడ్రస్ వస్తాయి అంటే 65,035 ఐపీ అడ్రస్ వస్తాయి. సో అలా 16 రేంజ్ లో ఒక్క హోస్ట్ లో. అగైన్ మళ్ళీ 10.2 తీసుకున్నాను అనుకోండి, మళ్ళీ 65,000. 10.3 తీసుకుంటే మళ్ళీ 65,000. అలా క్లాస్ ఏ లో సమ్వేర్ అరౌండ్ 1.6 బిలియన్ ఐపీ అడ్రస్ వస్తాయి మనకి. సో ఇక్కడ రాసాం కదా మనం సంథింగ్ పైన కదా, 16 మిలియన్ హోస్ట్ అనేది వస్తాయి ఒక్క హోస్ట్ కి. సో అందుకే కంపెనీస్ లో ఏంటంటే క్లాస్ ఏ ఐపీ అడ్రస్ వాడతారు, బికాస్ కంపెనీస్ లో లక్షల మిషన్స్ ఉంటాయి. మన ఇంట్లో అయితే ఓన్లీ 10-15 మిషన్స్ ఉంటాయి, మాక్సిమం 100 మిషన్స్ ఉండొచ్చు. సో
జనరల్ గా డొమెస్టిక్ ఏంటంటే 192 సిరీస్ వాడతారు. కంపెనీస్ లో ఎంఎన్సి కంపెనీస్ లో 10 సిరీస్ వాడతారు. సింపుల్ గా అంటే క్లాస్ ఏ అండ్ క్లాస్ సి వాడతాం. డొమెస్టిక్ లో క్లాస్ సి, కంపెనీస్ లో క్లాస్ ఏ ఐపీ అడ్రస్ వాడతాం. ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిసైడ్. మనం డిసైడ్ అంటే కంపెనీస్ లో వాళ్ళు ఇస్తారు, ఈ ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ వాడాలని చెప్తారు. సో ఆ ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ తోనే మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్. సో ఇలా మనకి ఐపీ అడ్రస్ ఉంటాయి. సో జనరల్ గా జీరో నుండి ఉంటుంది, బట్ జీరో నేను ఇక్కడ పెట్టలేదు. 1.0 to 255 టోటల్. ఈచ్ 24 లో మనకి ఎన్ని ఐపీ అడ్రస్ వస్తాయంటే 256 ఐపీ అడ్రసెస్ వస్తాయి. జీరో యాడ్ చేసుకుంటే 1.0 to 255 లాస్ట్ నెంబర్ కదా. వెన్ ఐ యాడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ గెట్ 256 ఐపీ అడ్రస్ ఫర్ ఈచ్ సబ్నెట్. ఓకే, చాలా ఒక్క ఐపీ అడ్రస్ రేంజ్ లో అప్రాక్సిమేట్లీ యూ విల్ బి గెటింగ్ దిస్ ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, నా ఇలానే మనం కూడా ఏంటంటే రియల్ టైమ్ లో అంటే జనరల్ గా నేను అజూర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మల్టిపుల్ వర్చువల్ నెట్వర్క్స్ క్రియేట్ చేస్తాను. మల్టిపుల్ వర్చువల్ నెట్వర్క్ లో సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేస్తాను. జనరల్ గా ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ అంతా వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ ఎనీథింగ్. సో మనకి ఎలా రిక్వెస్ట్ వస్తుంది అంటే ఒక ఎస్ఆర్ఎం రిక్వెస్ట్ అంట, సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ వస్తుంది. సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దే ఆర్ గివింగ్ ఎనీ సర్వీస్ రిక్వెస్ట్, క్రియేట్ రిసోర్స్ గ్రూప్ విత్ ద నేమ్, ఆ నేమింగ్ కూడా వాళ్ళే ఇస్తారు. ఓకే, సో నా ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ లో క్రియేట్ చేయాలి, ఆ సబ్స్క్రిప్షన్ నేమ్ కూడా వాళ్ళే ఇస్తారు. సో ఏ వర్చువల్ నెట్వర్క్ దాని ఐపీ అడ్రస్ రేంజ్ కూడా వాళ్ళే ఇస్తారు. ఏ సబ్నెట్ రేంజ్ కూడా వాళ్ళే ఇస్తారు. నేమ్స్ కూడా వీనెట్ నేమ్ అండ్ సబ్నెట్ నేమ్ కూడా వాళ్ళే ఇస్తారు. సో మొత్తం వాళ్ళు ఇస్తారు, బట్ మనకేంటి ఎలా క్రియేట్ చేయాలో వస్తే సరిపోతుంది అంతే. ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ అంతా వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఐపీ అడ్రసింగ్ పార్ట్. మేజర్ గా మనం ఏంటంటే ఫస్ట్ అజూర్ లో టాపిక్ మాట్లాడేది మాత్రం నెట్వర్క్ పార్ట్. నెట్వర్క్ అయ్యాక వర్చువల్ మిషన్స్ గురించి మాట్లాడతాం. సో జనరల్ గా వర్చువల్ మిషన్ నెట్వర్క్ విత్ సేమ్ దాంట్లోనే మనం క్రియేట్ చేసుకుంటూ వర్చువల్ నెట్వర్క్స్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, సో అగైన్ ఇన్ అజూర్ అకౌంట్ క్రియేషన్. సో అజూర్ అకౌంట్ అనేది ఏంటి అంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ కాదు, ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మనం రన్ చేసేది ఉండదు. ఇట్ ఈస్ అ సబ్స్క్రిప్షన్ బేస్డ్ లో ఉంటుంది. టు క్రియేట్ అన్ అజూర్ అకౌంట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ వన్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఇస్ మ్యాండేటరీ, అండ్ డెబిట్ కార్డ్ కూడా వర్క్ అవుతుంది. డెబిట్ కార్డ్ కూడా, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సినారియోస్ డెబిట్ కార్డ్ వచ్చేసి సాలరీ అకౌంట్ వాళ్ళకే వర్కౌట్ అవుతుంది. సాలరీ అకౌంట్ ఉన్న వాళ్ళకే వస్తుంది ఇప్పుడైతే. సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఉన్న వాళ్ళకి అయితే రావట్లేదు. క్రెడిట్ కార్డ్ అనేది మ్యాండేటరీ ఉండాలి. అండ్ మోర్ ఓవర్ కార్డ్ వచ్చేసి వీసా ఆర్ మాస్టర్ కార్డ్ మాత్రమే ఉండాలి. సో రూపే కార్డ్స్ వేరే కార్డ్స్ వర్క్ అవ్వదు. ఓకే, సో వన్స్ యూ యూజ్ యువర్ క్రెడిట్ కార్డ్ రైట్, యూ విల్ బి గెటింగ్ 30 days ఫ్రీ ట్రయల్ ఉంటుంది మనకి. విత్ వర్త్ $200 క్రెడిట్స్ వస్తాయి. అంటే అరౌండ్ 17,500 సంథింగ్ యూ విల్ గెట్ ఆ అకౌంట్ లోకి వస్తాయి. సో వాట్ ఎవర్ రిసోర్స్ యూ క్రియేట్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఆర్ చార్జబుల్, బట్ అదంతా ఈ అమౌంట్ లో నుంచి డిడక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో సార్ మాక్సిమం ఎంత ఎంత అవుతుంది అంటే మనం జనరల్ గా 400-500 రూపీస్ కంటే ఎక్కువ వాడం. సో ఇది తొందరగా అయిపోదు, బట్ 31st డే ఏమవుతుంది అంటే యువర్ అకౌంట్ విల్ బి డిసేబుల్డ్ అయిపోతుంది. మీకు ఇంకా అకౌంట్ అనేది జనరల్ ఆటో రిలీవ్ అవ్వదు. సో ఎందుకంటే మనం చాలా మంది అనుకుంటాం క్రెడిట్ కార్డ్ పెడతాం కదా ఆటో రిలీవ్ అవుతుంది అనుకుంటాం. ఆటో రిలీవ్ అవ్వదు. 31st డే యువర్ సబ్స్క్రిప్షన్ విల్ బి డిసేబుల్డ్ మోడ్ లో ఉంటుంది. అంటిల్ అన్లెస్ మీరు మాన్యువల్ గా అప్గ్రేడ్ చేస్తేనే అప్గ్రేడ్ అవుతుంది. లేదు నా దగ్గర మల్టిపుల్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, యూ కెన్ క్రియేట్ వన్ మోర్ అకౌంట్. సో బట్ ఆ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మాత్రం మేక్ షూర్ యూస్ డిఫరెంట్ ఈమెయిల్ ఐడి విత్ డిఫరెంట్ కార్డ్. సో డోంట్ యూస్ ప్రీవియస్ ఈమెయిల్ ఐడి. ఇఫ్ యూస్ ప్రీవియస్ ఈమెయిల్ ఐడి ఎలిజిబుల్ పోతుంది మీకు.
Same card you can use it. It will go for if you want free trial. 30 days వరకే ఆ కార్డు అంతే. 31st డే ఇంక ఉండదు. మీకు వాడుకోవాలంటే అదే కార్డ్ యూజ్ చేసుకొని పే యాజ్ యూ గో సర్వీస్ వాడుకోవచ్చు. లేదు నాకు మళ్ళీ ఫ్రీ ట్రయల్ కావాలి అనుకుంటే డిఫరెంట్ కార్డ్, డిఫరెంట్ ఈమెయిల్ ఐడితోని ఇంకో అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సెపరేట్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. యూ షుడ్ నాట్ యూజ్ ద సేమ్ అకౌంట్. లేదు నా దగ్గర ఒకటే అకౌంట్ ఉంది. నేను అదే అకౌంట్ యూజ్ చేయాలనుకుంటే దెన్ డెఫినెట్లీ అప్గ్రేడ్ ఫ్రీ ట్రయల్ ఫ్రమ్ ఫ్రీ ట్రయల్ టు పే యాజ్ యూ గో సర్వీస్. సో వన్స్ యూ అప్గ్రేడ్ పే యాజ్ యూ గో సర్వీస్ అప్గ్రేడ్ చేయగానే డే 1 నుంచి బిల్లింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మంత్ బిల్లింగ్ ఉంటుంది. మంత్ అవ్వగానే మనకి ఇన్వాయిస్ వస్తుంది. ఆటో డెబిట్ అయిపోతుంది మన అకౌంట్ లో నుండి. సార్ ఎంతవరకు బిల్లు పడుతుంది అంటే కరెక్ట్ గా వాడితే ఐ కెన్ సే 300 to 500 రూపీస్ వరకు బిల్ పడుతుంది. సో బికాస్ మన కోర్స్ వచ్చేసి మినిమం 3.5 months ఈజీగా పడుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ మంత్ ఫ్రీ ట్రయల్ అయినా సరే మిగతా 2 months యూ షుడ్ వేర్ దిస్ ఎక్స్పెన్స్. లేదు మన గ్రూప్ ఉన్నాం, ఓకే నాకు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, గ్రూప్ ఉన్నారు అనుకోండి, మన వన్ అకౌంట్ ద్వారా ఐ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ యూజర్స్. సో ఒకటే అకౌంట్ ని ఇద్దరు కూడా వాడుకోవచ్చు. సో మీ ఇద్దరి దగ్గర కార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఒకటిది వాడుకోండి, సెకండ్ మళ్ళీ ఇంకోటిది వాడుకోండి. అట్లా ఇద్దరు వాడుకుంటే 60 days వస్తుంది మనకి. సో అలా కూడా యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. వన్ అకౌంట్ ఐ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ యూజర్స్. సేమ్ యూజర్స్ క్యాన్ యూస్ సేమ్ అకౌంట్. అలా కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో దీంట్లో ఏంటి అంటే అన్ని సర్వీసెస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. 30 days ఏంటి అంటే ఈ లిమిటెడ్ సర్వీసెస్ కాదు, యూ కెన్ యూజ్ ఆల్ సర్వీసెస్, ఆల్ రిసోర్సెస్. బట్ ఓన్లీ అంటే లిమిట్ ఇచ్చాడు వాడు. రీజన్ వైజ్ లిమిట్ ఇచ్చాడు. రీజన్ వైజ్ లో పర్ రీజన్ 3 పబ్లిక్ ఐపీస్ వస్తాయి మనకి. అంటే ఏంటి 3 మిషన్స్ వరకే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. 4th మిషన్ క్రియేట్ చేయలేమా అంటే క్రియేట్ చేయొచ్చు, బట్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ విత్ ద ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్. ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తే మనకి ఏం లాభం లేదు, ఎందుకంటే మనం కనెక్ట్ అవ్వాలి కదా. ద ఐపీ అడ్రస్ షుడ్ హ్యావ్ పబ్లిక్ ఐపీ ఓన్లీ. అలా. సో అలానే పర్ రీజన్ 4 సిపియూస్ ఇచ్చారు. మనం ఈచ్ మిషన్ 1 సిపియూ క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి, 4 క్రియేట్ చేయొచ్చు. 2 సిపియూస్ ఇస్తే 2 క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అలా. సో రీజియన్ వైజ్ గా స్పెసిఫికేషన్ ఇచ్చాడు వాడు. ఇది అయిపోతే మనం వేరే రీజియన్ కూడా వెళ్ళొచ్చు. ఆబ్వియస్ గా ఎప్పుడైనా సరే ఒక ల్యాబ్ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు, క్రియేట్ చేసేటప్పుడు లాగిన్ అవ్వగానే క్రియేట్ చేయండి. లాగౌట్ అయ్యేటప్పుడు మొత్తం డిలీట్ చేయండి. ఉండకూడదు అవి. ఉంటే ఏంటంటే ఎస్ బిల్ పడుతుంది. డోంట్ పుట్ ఇట్, జస్ట్ డిలీట్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఇలా డిలీట్ చేస్తేనే ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. స్క్రాచ్ నుంచి క్రియేట్ చేస్తాం కాబట్టి. ఓకే. సో ఫైన్, ఎనీ క్వశ్చన్స్? Machine is something like operating system. Network is something like where you communicate. సో ఇవన్నీ ఫిజికల్ గా లేవు కదా మన దగ్గర. సో నేనేంటంటే ఒక బౌండరీ క్రియేట్ చేయాలి, ఒక నెట్వర్క్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి, అండ్ నెట్వర్క్ యూస్ చేసుకొని కమ్యూనికేట్ చేయాలి. సో ఆ నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే నేను ఇక్కడ వర్చువల్ ఇచ్చాం. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇంతకు ముందు వర్చువల్ లేకున్నప్పుడు ఏంటంటే మనం కేబుల్స్ పెట్టేవాళ్ళం, ఒక హార్డ్వేర్ పర్చేస్ చేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు హార్డ్వేర్ కేబుల్స్ అనేది మన దగ్గర లేదు, వేరే వాళ్ళది మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. సో వర్చువల్ గా మనం నెట్వర్కింగ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. మిషన్ అంటే సేమ్ ఇదే, ల్యాప్టాప్ మిషన్. సో అదే మిషన్ నేను క్రియేట్ చేస్తా. సో ఒక విండోస్ మిషన్ అయినా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, లైనక్స్ మిషన్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, విండోస్ 10 మిషన్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. వర్చువల్ గా ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ మిషన్. దట్ ఈస్ అ నెట్వర్క్, దిస్ ఈస్ అ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఐ కెన్ సే. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఇప్పుడు చేయకండి. ఐ టెల్ యూ వెన్ టు క్రియేట్ అన్ అకౌంట్. అదర్వైజ్ అన్నెసెసరీగా ఫ్రీ ట్రయల్ వేస్ట్ అవుతుంది. అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ వీక్ మండే.
What would be the timings from tomorrow? Yeah, I think 9 o'clock. Okay. If we create 2 users అని కాదు, ఒక్క అకౌంట్ 30 days. సో మీ దగ్గర 2 కార్డ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, మీ కార్డ్‌తోని ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తాం. 30 days ఉంటుంది. మీరిద్దరు ఆ అకౌంట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ 30 days తర్వాత ఇట్ విల్ ఎక్స్‌పైర్. మళ్ళీ వేరే కార్డ్‌తోని క్రియేట్ చేసుకోండి. మళ్ళీ ఇద్దరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఆ కార్డ్ అలా. సో ఇద్దరు ఒకటేసారి యూజ్ చేశారనుకోండి 30 డేస్‌లో 2 కార్డ్స్ అయిపోతాయి. అలా కాకుండా 1 బై 1 యూజ్ చేసుకోండి. సో ఐ థింక్ ఫ్రమ్ టుమారో టైమింగ్ వుడ్ బి 9. ఓకే. ఒకసారి మళ్ళీ వాళ్ళు చెప్తారు. Yeah. So fine guys, let us connect tomorrow. Thank you. Bye bye. Thanks. Bye.